अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रियल इस्टेट ताजिरों के कब्ज़े में ज़िला आदिलाबाद के कई तालाबों पर लेआउट बनाकर प्लाट फ़रोख्त कर दिए गए। आदिलाबाद में हाइड्रा बुलडोज़र्स की ज़रूरत पर बहस। आदिलाबाद आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स और NTPCs के ज़ेर एहतमाम 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे का होगा इनेकाद। एसोसिएशन सदर अन्नदानम जगदेश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद खमर अहमद ने अहदेदारों के हमरा दरियाए पेनगंगा में विसर्जन इंतजामात का किया जायज़ा। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, लोगों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। और अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद ज़िले में तालाबों पर रियल इस्टेट ताजिरों के कब्ज़े हो रहे हैं और गैर क़ानूनी लेआउट बनाए जा रहे हैं और तालाब आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुकम्मल शनाख्त खो रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद रेवंत रेड्डी हुकूमत ने तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ पर पूरी तवज्जो मरकूज़ कर दी है और हाइड्रा के नाम से एक नई तंजीम क़ायम की और इसे तालाबों को दोबारा हासिल करने का इख्तियार दिया गया। हाइड्रा का नाम सुनते ही लैंड ग्रैबर्स के दिलों में घबराहट दौड़ रही है। आदिलाबाद ज़िले में भी कई तालाबों पर रियल इस्टेट ताजरीन कब्ज़ा करके लेआउट बनाकर प्लाट फ़रोख्त कर दिए गए हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर भी हाइड्रा बुलडोज़र्स की ज़रूरत पर बहस ज़ोर पकड़ रही है। ఆదివారం వస్తా ఇంటికాడనే మన వాళ్ళనే మన కూర్చుందా లేదా చాలా బంధాలు ఆమె ఫస్ట్ బుద్ధి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇది 20 ఎకరాల భూమి అంటే ఇప్పుడు ఆడిపోతుంది. మనం ట్యాగ్ లేదా గణేష్ ఆడేదాకా పోతుంది సగం ఎటర్ మళ్ళీ అంతా గారి పోలే ఉన్నోళ్ళు ఇవ్వలేదు కదా. आदिलाबाद आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन सदर अन्नदानम जगदेश्वर ने कहा कि हर साल 15 सितंबर को भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की योम पैदाइश के मौके पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इन्होंने आदिलाबाद शहर मुस्तखर में मुनाकिद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम की तफसीलात का इंकशाफ किया। इन्होंने बताया कि आर्किटेक्ट इंजीनियर्स और NTPS के ज़ेर एहतमाम मुकामी तनीशा गार्डन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इंजीनियर्स डे प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि नई इमारतों की तामीर से मुताल्लिक़ माहिरीन के साथ तरबियती क्लासेस के साथ डेमो का भी एहतमाम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि तामीराती सामान के लिए कई कंपनियों के स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं।
ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే రేపు అంటే 15/9/2024 సంవత్సరం ఆదివారం రోజున ఏదైతే మన ఇంజనీరింగ్ పితామహుడు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారి జయంతిని పురస్కరించుకొని భారత ప్రభుత్వం వారు ఇంజనీర్స్ డేగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇందులో భాగంగా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని ఆర్కిటెక్ట్ ఇంజనీర్స్ అండ్ ఎల్టీపీఎస్ అసోసియేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో స్థానిక తనీషా గార్డెన్ యందు రేపు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు తెలియజేయనది ఏమనగా నూతన గృహ నిర్మాణకు సంబంధించినటువంటి నిపుణులైన ఇంజనీర్లచే శిక్షణా తరగతులు కానివ్వండి డెమో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని భవన నిర్మాణ సామగ్రికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో ప్రధాన కంపెనీలకు చెందినటువంటి స్టాళ్లను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి పట్టణ ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో హాజరై గృహ మరియు షాపుల నిర్మాణానికి సంబంధించినటువంటి సందేహాలని నివృత్తి చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. गणेश विसर्जन और शोभा यात्रा के दौरान अकीदतमंदों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया तमाम इंतजाम कर रहा है। इसी के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद क़मर अहमद ने हफ्ते के रोज़ अहदेदारों के हमरा जैनत मंडल के डोलारा गांव के करीब दरियाए पेनगंगा में विसर्जन इंतजाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर पुल पर हाई मास लाइट्स की तनसीब का जायज़ा लिया गया और कई तजावीज़ पेश की गई। विनायका की मूर्तियों के विसर्जन के लिए एक बड़े क्रेन भी तैयार रखे गए हैं। इसके साथ म्यूनसिपल DE तिरुपति के अलावा दीगर अमला भी मौजूद था। कहाँ तक भी जाता वहाँ तक जाता आगे भी हो जाता यहीं खड़े के అంతా ఫాస్ట్గా లేక మనకు బస్ స్పీడ్ कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अवामी खिदमत के लिए अमेरिका से आदिलाबाद आने के बाद KSR फाउंडेशन कायम करते हुए कई खिदमती प्रोग्राम शुरू किए। इसी के हिस्से के तौर पर 3 साल कबल शुरू किया गया खाना खिलाने का प्रोग्राम मुसलसल जारी है। प्रजा सेवा भवन में वाक़ इस कैम्प से कई लोग इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు
నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న। आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के नेताजी चौक में जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम रियासती कमेटी की हिदायत के मुताबिक दस्तखती मुहिम चलाई गई। इस मौके पर अनामुल्ला किरण ने तेलंगाना बिल्डिंग और दिगर तामीराती का वर्कर्स बोर्ड फंड्स की निजीकारी के अपने मंसूबे को वापस लेने का मुतालबा किया। इन्होंने बताया कि दस्तखत जमा करके एक पिटीशन की शक्ल में वज़ीर आला को पेश की जाएगी। इन्होंने बताया कि 1979 के माइग्रेंट लेबर एक्ट और 1996 के सेंट्रल कंस्ट्रक्शन लेबर एक्ट को कमज़ोर करने के मकसद से पॉलिसियाँ बनाने की कोई वजह नहीं है, जो मेहनत कशों ने कई जद्दोजहद के ज़रिए हासिल किए। हादसात में कुदरती तौर पर मरने वाले तामीराती मज़दूरों के लौकीन को 10 लाख और एक्सीडेंट इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जाए। साल 2009 में दिए गए तमाम वेलफेयर बोर्ड कार्ड्स को जंगी बुनियादों पर तजदीद की जाए। इस माह की 16 तारीख को होने वाली गोल मेज़ मीटिंग के साथ ही इन्होंने 18 तारीख को ज़िला कलेक्टर के दफ्तर पर कामयाब धरना देने की अपील की। భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని నేతాజీ చౌక్లో గల అడ్డాలో కార్మికుల సంతకాల సేకరణ చేశాము। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఇవ్వాల్సిన స్కీమ్లలో ఏదైతే 4 ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన, సహజంగా మరణించిన, పాక్షిక అంగవైకల్యం లేదా శాశ్వత అంగవైకల్యాలు ఏర్పడినప్పుడు ఇచ్చే స్కీములకు సంబంధించిన వాటిని ఈరోజు ప్రైవేటు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలకు అప్పజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది। మేము దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। ఏదైతే భవన నిర్మాణ కార్మిక హక్కులు ఉన్నాయో వాటిని ఈరోజు నిర్వీర్యం చేసే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటే దానిపైన భవన నిర్మాణ కార్మికులందరినీ ఐక్యం చేసి అన్ని సంఘాల ఆధ్వర్యంలో పోరాటాన్ని నిర్వహిస్తామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం। ఏదైతే 1996లో భవన నిర్మాణ కేంద్ర కార్మిక చట్టం వచ్చిందో ఆ తర్వాత అంతకుముందున్న వలస కార్మిక చట్టాలు ఉన్నాయో వీటిని నిర్వీర్యం చేసే దిశగా ప్రభుత్వాలు కార్యాచరణ రూపొందిస్తూ ఉన్నాయి। ఏదైతే వెల్ఫేర్ బోర్డు నిధులు ఉన్నాయో వాటిని ఈరోజు ఇతర కార్యక్రమాలకు మళ్లింపు చేసే దిశగా ప్రభుత్వాలు కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నాయి। వీటిని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి। పెండింగ్లో ఉన్న అన్ని క్లెయిమ్లను కార్మికుల ఖాతాలో జమ చేయాలి। ఏదైతే కార్మికులకు ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన వారు ఉన్నారో వారికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వాలి। 65 సంవత్సరాలు నిండిన కార్మికులకు 10,000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇవ్వాలి। ఈ అన్ని డిమాండ్ల సాధన కోసం 16వ తేదీ నాడు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని టీఎన్జిఓస్ కార్యాలయంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని, 18 నాడు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। తమ హక్కుల సాధన కోసం, తమ వెల్ఫేర్ బోర్డు పరిరక్షణ కోసం భవన నిర్మాణ కార్మికులందరూ నడుం బిగించాల్సిన అవసరం ఉన్నది। కాబట్టి తమ బాధ్యతగా ఈ కార్యక్రమాలను జయప్రదం చేయాలని ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తా ఉన్నాం। चिंचरवाड़ा के मुत्याला पोचन्ना और रूपा जोड़े के बड़े बेटे मुत्याला साई कृष्णा को 3 सरकारी मुलाजिमतों के लिए मुंतखब किया गया। साई कृष्णा ने 2018 में मुनक़िद ग्रुप इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए वो आसिफाबाद एसपी ऑफिस में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम करते हुए प्रोग्राम
ग्रुप्स की तैयारी भी कर रहे थे। हाल ही में अगस्त में इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़रिए मुनक़िद असिस्टेंट एनालिटिकल ऑफिसर के ओहदे के लिए इम्तिहान लिखा और जुमा को जारी नताइज में कामयाबी हासिल की। वालिदीन ने खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि वो पहले से मुलाजिमत में हैं और ग्रुप और जहानत के मुकाबले के इम्तिहान पास कर चुके हैं। साई कृष्णा ने कहा कि अगर आला हदफ का इंतखाब करें और इस सिमत में सख्त मुतालिया करें तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इनका कहना था कि मुलाजिमत हासिल करने के लिए इन्हें अपने वालिदीन की तरफ से बहुत ताउन और हौसला मिला। నా పేరు సాయి కృష్ణ. నేను ప్రజెంట్ ఆసిఫాబాద్ ఎస్పీ ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. నేను 2018లో రాసిన గ్రూప్ 4 రాయడం వల్ల ఆ జాబ్ వచ్చింది నాకు. ప్రజెంట్ నేను మళ్ళీ ఆదిలాబాద్కి రావాలని చెప్పేసి మళ్ళీ 2022లో మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాశాను. దాంట్లో కూడా క్వాలిఫై అయ్యాను. అలాగే ఇప్పుడు మా డిపార్ట్మెంట్లో ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్ అయిన ఇంటెలిజెన్స్ ఎగ్జామ్కి క్వాలిఫై అయిపోయి అసిస్టెంట్ అనలిటికల్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ని పొందాను. ప్రిపరేషన్ నేను మొత్తం ఇంట్లోనే ఉండి ప్రిపేర్ అయ్యాను. సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఆన్లైన్ కోర్సెస్ తీసుకొని ఇక్కడే ఉండి ప్రిపేర్ అయ్యాను. దీనికి మా పేరెంట్స్ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయడం వల్ల నేను ప్రజెంట్ 3 జాబ్లు సాధించగలిగాను. ప్రజెంట్ జాబ్ చేస్తూనే ప్రిపేర్ అయ్యాను. బట్ ఎగ్జామ్కి ముందు కొన్ని డేస్ మాత్రమే నేను లీవ్ పెట్టేసి ఇంట్లో ఉండి ఫుల్ టైం ఇస్తూ నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఇప్పుడు ఈ 3 జాబ్స్ రావడం వల్ల నేను చాలా ఆనందంగా ఉంది. మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చాలా హ్యాపీ అయ్యారు. ప్రజెంట్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళు డెడికేటెడ్గా వాళ్ళు ఫుల్ టైం దానికే ప్రిపేర్ అయితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అనుకునే సాధిస్తారు. పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చాలా ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి కాంపిటీషన్ చాలా పెరిగిపోయింది. తక్కువ పోస్టులకి ఎక్కువ లక్షలలో అప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి. సో ప్రిపేర్ అయిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కంపల్సరీ రావాలని లేదు. ఒకవేళ వాళ్ళకి లేట్ అయినా వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు కొంచెం వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేయకుండా వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకా చదివేటట్టు ప్రోత్సహించాలి. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మన సపోర్ట్ ఇస్తే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సాధిస్తారు. నేను ఈ 3 జాబ్లలో ప్రజెంట్ అసిస్టెంట్ అనలిటికల్ ఆఫీసర్ జాబ్ని ఎంపిక చేసుకుంటున్నాను. AITUC ज़िला जनरल सेक्रेटरी शेरा देवेंद्र ने म्यूनसिपल वर्कर्स के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। ज़िला एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हफ्ते के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में वाक़ संगम दफ्तर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और लेबर यूनियन के सदर राजू की सदारत में मुनक़िद हुआ। इन्होंने ख़ास तौर पर माहाना तनख्वाहें और त्यौहार की छुट्टियां देने की दरख्वास्त की। इन्होंने कहा कि हर माह की 5 तारीख तक तनख्वाहें वसूल की जाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశం AITUC జిల్లా కార్యాలయంలో నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. AITUC మున్సిపల్ కార్మిక సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మంతెన కాంతారావు, జిల్లా అధ్యక్షుడు మెరుగు చిరంజీవి అధ్యక్షతన ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా AITUC జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా నేను, జిల్లా డిప్యూటీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా గజంగుల రాజు గారు పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో కొన్ని డిమాండ్లను తీర్మానం చేయడం జరిగింది. మున్సిపల్ కార్మికులకు సంబంధించి 54 గ్రూపులకు సంబంధించి 19 గ్రూపులకు 2 నెలల వేతనాలు రావడం జరిగింది. 25 గ్రూపులకు వేతనాలు రాలే. అది సోమ మంగళవారం రోజు వరకు కమిషనర్ గారు ఈ 25 గ్రూపులకు శాలరీలు ఇస్తామన్నారు వేతనాలు. ఆ రోపు ఒకవేళ రాకపోతే దీని మీద ఏ విధంగా ముందడుగు పోదామని అందరితో చర్చించిన తదనంతరం 23 తారీఖు రోజు ఈ 25 గ్రూపులకు శాలరీలు రాకుంటే ఈ 23 తారీఖు నాడు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేపట్టడం జరుగుతుందని ఇలా నిర్ణయించడం జరిగింది. దానితో పాటు ఇలా మున్సిపల్ కార్మికులకు ఇవ్వాల్సిన బెల్లం, కొబ్బరి నూనె, చెప్పులు, గమ్ షూలు ఇవి ఏవైతే యూనిఫామ్స్కు సంబంధించి వాటన్నిటినీ అంతలోపు కార్మికులకు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. లేని పక్షంలో విధులు బహిష్కరించి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి మున్సిపల్ కార్మికులందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారని, మున్సిపల్ అధికారులు గుర్తించాలని, ఈ అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ మేము ఈరోజు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. विनायका नवरात्रि का त्यौहार ज़िले में रूहानी शान व शौकत से मनाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर तरतीब और बरखी रोशनियों की सजावट ख़ास तौर पर मुतासिर कुन है। नित नई शक्लों में तराशे गए मूर्तियों को देखने के लिए अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद आ रही है। शहर के साथ साथ दही इलाक़ों से भी अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद आने से अफरा तफरी का माहौल है। अक़ीदतमंद मुकामी गांधी चौक, कुमारपेट, विनायक चौक, कोलीपुरा, अशोक रोड, तिरपली, दसनापुर, रामनगर और दीगर कॉलोनियों में नस विनायकों की
दर्शन के लेने में दिलचस्पी रखते हैं। देवता करुणा काम सततं जपेद महादेव्यै च विद्महे शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अंदर के वस्त्र निरंजन दरबादा यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तादु आयुष्यमग्निमृतं जशुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः इसको పెట్టుకోండి మీరు ओम समेत अवश्यदा सौभाग्यमसेदुंडी ओम सुमुखाय नमः एकदंताय वसुपते नमः माधवर्देवस्य नमः पद्माय नमः सच्चे नमः సారి మన బాల గణేష్ 7 సంవత్సరాలు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో వినాయకుడి ప్రతిష్ఠ చేసి మనందరికీ 7 సంవత్సరాలు బట్టి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇదే ఆంటీ చేయించుకుంటా మన గల్లీలో సన్మాన కార్యక్రమం చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. అంకుల్ ఎక్కడ ఉన్నావు? खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। रियल इस्टेट ताजिरों के कब्ज़े में ज़िला आदिलाबाद के कई तालाबों पर लेआउट बनाकर प्लाट फ़रोख्त कर दिए गए। आदिलाबाद में हाइड्रा बुलडोज़र्स की ज़रूरत पर बहस। आदिलाबाद आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स और NTPCs के ज़ेर एहतमाम 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे का होगा इनेकाद। एसोसिएशन सदर अन्नदानम जगदेश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद खमर अहमद ने अहदेदारों के हमरा दरियाए पेनगंगा में विसर्जन इंतजामात का किया जायज़ा। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। लोगों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।